ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизион. барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ ки бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, прокуратураи шаҳри Панҷакен дар ҳамбастагӣ бо ширкати Садову Симо таҳия ва манзури шумо мегардад. барномаи имрӯзаи мо ба масъалаи татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида мешавад. дар ин барнома иштирок доранд муҳтарам Мурод Шукрзода, муовини раиси шаҳри Панҷакен, муҳтарам Искандар Раҳматзода, мушовири адлияи дараҷаи 1, прокурори шаҳри Панҷакен. дар паҳлӯи дигари ман Парвез Амонзода, мудири бахши дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен. дар паҳлӯи дигарашон Раҳимзода Хофиз, сардори нозироти андози шаҳри Панҷакен ва дар паҳлӯи он кас Ғаффоров Аминҷон, сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи Хоҷа Муҳаммад Башорои шаҳри Панҷакен. ҳамаи шуморо ба ин барнома хайрамахтам мегӯям. дар оғоз аз шумо Мурод Шукрзода хоҳиш мекардам ки аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар самти омӯзиш, тарғибу ташвиқ, мавриди амал қарор додани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав кадом тадбирҳои мушаххас амалӣ шуданд? бояд зикр намуд ки яке аз қонунҳои миллӣ ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ба тасвиқ расид, ин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал 8 июни соли 2007 дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мақсад аз қабул гардидани қонуни мазкур ин баланд бардоштани рӯзгори мардум, пешгирии хурофотпарастӣ, аз байн бурдани харҷҳои беҳуда, баланд бардоштани маърифати аҳолӣ ва инчунин сатҳи иқтисодии иҷтимоии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон буд. қонуни мазкур то соли 2024 оид ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, пешгирии қонуншиканиҳо дар самти танзими анъана ва ҷашну маросим хеле хизматҳои хуб кард ва бо тақозои замон ва пешрафти ҷомеаи мо қонуни мазкур санаи 20 июни соли 2024 дар таҳрири нав аз нав қабул гардид бо номи дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон. бояд қайд намуд ки қонуни мазкур иборат аз 6 боб ва 20 модда мебошад ва ман мехоҳам чанд моддаҳое ки барои шаҳрвандон хеле зарурият дорад номбар кунам. аз он ҷумла моддаи 9 ҷашнҳои расмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ном дорад, моддаи 10 ин зодрӯз, моддаи 11 гузарондани хатнасур, моддаи 12 тӯи арӯсии домодӣ, моддаи 13 маросими ҳаҷ ва умра, моддаи 14 маросими дафну азодорӣ, моддаи 16 вақти баргузории тӯи маркаҳо, моддаи 18 ӯҳдадории шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, инчунин моддаи 20 ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи қонуни мазкурро дар бар мегирад. бояд зикр намоям ки пас аз қабул гардидани қонуни мазкур аҳолӣ ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ин қонунро хуш қабул карданд ва айни муддао барои гузарондани тӯю маросимҳои камхарҷ ба назар расид. бояд қайд намуд ки дар давоми солҳои амал намудани ин қонун ва иҷроиши талаботи моддаи он бисёр сабукиҳо барои шаҳрвандон ба амал татбиқ гардид ва дар айни замон тӯю маъракаҳо бе хароҷотҳои кам ва дар сатҳи зарурӣ баргузор шуда истодаанд. бояд қайд намоям ки барои амалӣ намудани талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳру ҷамоатии диёди Панҷакен 15 комиссияи доимӣ аз ҷумла 1 комиссияи доимӣ дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва инчунин 14 комиссияи доимӣ дар 14 ҷамоатии диёҳати шаҳри Панҷакен амал мекунанд. ва бояд зикр кард ки инчунин дар корхонаи ташкилотҳое ки зиёда аз 30 нафар корманд доранд 130
عدد کمیسیون جمعیتی مورد فعالیت قرار دارند. مقصد از تأسیس کمیسیون دومی و کمیسیون جمعیتی در سطح تشکیلات و مؤسسات و جمعیت‌های دهات از آن عبارت است که آنها باید برای رعایت نمودن طلبات قانون مساعدت دهند. اینچنین برگزار شدن توی و معرکه ها رو زیر نظارت گیرند و برای برگزار نمودن توی و مراسم ها با شهروندان توصیه های خیلی خوب دهند. در دوام سال 2024 و سال 2025 اوید ترغیب ماده ها و طلبات اساسی قانون جمهوری تاجیکستان در همکاری با پروکراتور شهر پنجکین، در همکاری با فعالان شهر، اینچنین راهبران تشکیلات و مؤسسه ها با واسطه برنامه معرفت حقوقی، اینچنین گذراندن صحبت و ملاقات های دهه به دهه، محله به محله، اوید به ماهیت و ضرورت قبول گردیدن قانون مذکور در بین اهالی کارهای فرماندهی گذرانده شد و مشاهده نشان می‌دهد که قانون در تحریر نو قبول گردیده را شهروندان شهر دیهات پنجکین نیز خوش قبول نمودند و امروزها اوید به عملی نمودن طلبات قانون مذکور کوشش به خرج داده ایستاده‌اند. تشکر رئیس محترم اسکندر رحمت‌زاده از طرف پروکراتوری شهر پنجکین در سمت تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و پیشگیری بعضی قانونشکنی ها و همزمان انجام دادن یک سلسله سنجش های پروکوروری کدام تدبیرها مورد عمل قرار گرفتند؟ بیشتره که شکرزاده قید کردن سال 2007 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان قبول گردید و با نظر داشتی پیشروی جامعه و سالهای اخیر باز آشکار کردن بعض نمودی قانون بیان می‌کنیم. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان 20 میلیون سال 2024 با نظر داشتی همون طلبات‌های نو قانون مذکور در تحریر نو قبول گردید. نظارت اجرای قانون مذکور به واسطه به زمینه مقامات پروکراتور جمهوری تاجیکستان واگذار کرده شده است. از این لحاظ پروکراتور شهر پنجکین پیوسته حالت اجرای قانونگذاری مذکور را در مقامات وکالت و دیگر تشکیلات و مؤسسات مورد سنجش قرار داده، جهتی برطرف نمودن اون کمبودی قانون‌ها پیوسته سندهای اطلاعی پروکوروری ارسال می‌نماید. قانون مذکور چه طور قید کردن از 20 ماده عبارت بوده. در قانون مذکور مقامات دستور وکالتشون پررنگ شرح کرده است. همچنین در مقامات اجرایی جماعت‌ها و تشکیلات و مؤسسات کمیسیون تنظیم آن و جشن و مراسم ها تأسیس داده شده است که وکالت این کمیسیون به واسطه در آن تشکیلات و مؤسساتی که هنگام برگزار نمودن معرکه ها این کمیسیون را آگاه میکنند و کمیسیون در وقتی برگزاری معرکه مذکور اشتراک میکنند. در صورتی آشکار نمودن یگان قانون بیان کنی باید با مقام وکالت دار یعنی بخش دینی تنظیم آن و جشن مقامات اجرایی حکومت دولت شهر پنجکین و دیگر مقامات حفظ حقوق خبر باید. در قانون مذکور برای رعایت نکردن طلبات قانون مذکور یعنی کدکس بیان کنی مامور جمهوری تاجیکستان جوابگری مامور پیش می‌گیرد. طبق طلبات ماده 481 کدکس بیان کنی مامور جمهوری تاجیکستان برای رعایت نکردن قانون تنظیم یعنی جوابگری مامور پیش می‌گیرد است. در قسم یکم همین ماده قید است که اگر شهروندانی که معرکه برگزار می‌نمایند مقامات تنظیم یعنی کمیسی تنظیم رو خبردار نکنند درباره برگزار نمودن معرکه جوابگری معمولی در جریمه در به اندازه 10 نشان دهنده برابر با 750 سومونی جریمه تعیین کرده میشه. یا اینکه در قسم دوم همین ماده پیش می‌شده است که برای گذراندن معرکه‌های منع شده یا که ویران نمودن ترتیب گذراندن معرکه‌ها یعنی ختن سوی زادروز و دیگر معرکه‌ها با شخصانی واقع با اندازه 120 نشان دهنده برابر با 8640 سومانی، با شخصانی منصبدار باشد با اندازه 350 نشان دهنده برابر با 25200 سومانی تعیین کرده میشه.
برای ویران نمودن طلبات قانونگذاری درباره گذراندن توی دامادی عروسی از جمله رعایت نکردن شماره دعوت شوندگان و دوامناکی برگزاری همین معرکه و شخصانی واقعی با اندازه 220 نشان دهنده برابر با 15840 سومانی و شخصانی منصبدار با اندازه 550 نشان دهنده برابر با 39600 سومانی. یعنی طلبات این قانون چی در نظر بند می‌گیره؟ یعنی شهروندانی که زیاده از قانونگذاری بگر در توی عروسی دامادی 150 نفر پیش بینی شده باشد برای بعضمش 150 برای گذراندن اوشی نیکا 200 نفر دعوت شده باشند. اگر شهروندان از شماره معین شده زیادتر دعوت کردند یا که در قانونگذاری دوامناکی معرکه اگر 3 ساعت پیش بینی شده باشد از مهلت مقرر شده زیادتر اگر برگزار نمودند طلبات همین قانونگذاری نسبت یعنی شهروندان چطور قید کردن 220 نشان دهنده برای شخصانی واقعی برابر با 15840 سومانی و شخصانی منصبدار به اندازه 550 نشان دهنده برابر با 39600 سومانی جریمه تعیین کرده میشه. یعنی برای از جانب شخصانی واقعی و حقوقی ویران نمودن ترتیب خدمترسی جشن مراسم از جمله با شماری دعوتگان وقتی برگزاری توی موقع با شخصانی واقعی و حقوقی که پیش بینی شده جریمه به اندازه 300 نشان دهنده برابر با 21600 سومانی با شخصان حقوقی 1500 نشان دهنده برابر با 108000 سومانی. این طلبات قانون نسبتی کی تعیین کرده می شود؟ اساسا نسبتی همون راهبران آشخانه ها، طربخانه ها در وقتی که معرکه برگزار می‌نمایند پیش از برگزار نمودن معرکه باید راهبران آشخانه و طربخانه ها با صاحبان توی شرطنامه رسمی باید بندند و در شرطنامه چطوری که طلبات قانون باید هم عهده‌دار کرده است که باید از شماره دعوت شوندگانی که در قانون پیش بینی شده یعنی برای بعضی توی عروسی دامادی 150 نفر و برای اوشینیکا 200 نفر پیش بینی شده باشد. در صورتی که اگر راهبران آشخانه و طربخانه از شماره در قانون پیش بینی شده زیادتر مهمان قبول کردند یا که دوامناکی معرکه را از 3 ساعت زیادتر برگزار نمودند در برابر صاحبان معرکه راهبران همین آشخانه و طربخانه همچون شخص حقوقی به اندازه 108000 سومانی جریمه تعیین کرد. یعنی نبودن همین شرطنامه قانونشکنی است. همچون قانونشکنی به قید گرفته می شود. پیش از برگزار نمودن معرکه باید حتما صاحبان معرکه با راهبران آشخانه و طربخانه شرطنامه خطی بسته در آنجا طلبات قانون در آنجا قید کرده می شود که با شماره نمی 150 نفر برگزار نمونه و دوامناکی معرکه هم در آن شرطنامه قید کرده می شود. محترم اسکندر رحمت‌زاده مثلا در دیه‌ها در بعض محله‌های شهر هستند شهروندانی که پنهانی بی مصلحت با مثلا بخش دین تنظیم بعضی معرکه‌هایی که خلاف همین قانون است برگزار میکنند. اگر شهروند دیگر با مقامات پروکراتور مراجعت کند که همین قانونشکنی است از طرف پروکراتور شهر تدبیرها اندیشیده می شود. در حقیقت وقتی در صورتی که ما اگر چنین خبر یا معلومات رو گرفتیم رفتیم اگر همین حالت تصدیق شود که شهروند به آگاه کردن مقام وکالتدار تنظیم و جشن مراسم برگزار نمودن یک معرکه منع شده یا اینکه معرکه که در قانون پیش بینی شده است به اجازت خطی این مقامات در قانونگذاری برای به اجازت خطی برگزار نمودن معرکه جشن مراسم جریمه به اندازه 750 سومانی نشان پیش بینی شده. برای برگزار نمودن معرکه منع شده قید کردیم در قسم دوم همین ماده 120 نشان داده برابر با 8064 سومانی نسبت شخصان واقعی جریمه تعیین کرده میشه. در این صورت ما اگر تصدیق شود حتما پرونده‌های مأموری نسبت اون شخص هم پروتکل پرونده مأموری آغاز کرده برای تطبیق جزای مأموری بسودی سومانی. تشکر. پرویز امامزاده وظیفه‌های اساسی مقامات شما از چی عبارت است؟ من پیش از همه میnnatdori خودم رو با مقامات اجرایی حکومت دولت شهر پروکراتور شهر شخصا با پروکرور شهر محترم رحمت‌زاده میرسونم که همین برنامه معرفتی حقوقی رو تشکیل کردن طولی 2 سال بود فعالیت می نماید
ман гуфтани ҳастам ки бахши мо асосан дар ду самт фаъолият менамояд. самти дин ва танзиму ҷашну маросим. фазои динӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин шаҳри Панҷшир хеле дуруст бароҳ монда шудааст. соли 2009 буд бо ташаббуси пешвои муаззами миллат 1310-солагии имоми аъзам ҷашн гирифта шуд. ҳамзамон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳоди динӣ ҳаст. консепсияи давлатӣ оид ба соҳаи дин, ҳамзамон ибодатгоҳҳо, масҷидҳо зиёда аз 130 масҷид ки мо озодона рафта тоату ибодат менамоем. ҳамасола иди қурбон, иди рамазон ҷашн гирифта мешавад. донишгоҳи исломӣ ҳаст, маркази исломшиносӣ, кумитаи дин ва танзиму ҷашну маросим. мақсад фазои динӣ хеле дуруст бароҳ монда шудааст дар ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамзамон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 моҳи июн ба таҳрири нав қабул гардид. қонуни мазкур тартиби гузарондани ҷашну маросимро муайян карда ба ҳифзи арзишҳои аслии фарҳанги миллӣ, пешгирии хурофоту таассуб, баланд бардоштани маънавиёт ва сатҳи иҷтимоии иқтисодии мардуми Тоҷикистон равона гардидааст. тибқи талаботи қонуни мазкур зодирӯз танҳо дар доираи оила ба таври ихтиёрӣ баргузор карда мешавад. дар доираи оила гуфта чӣ дар назар дошта шуда? оила гуфта ҳамон оилае ки дар ҳамон хона зиндагӣ мекунад. зан, шавҳар ва фарзандони онҳо бо доираи оила баргузор карда мешавад. ҷои гузаронданаш ягон маҳдудият пешбинӣ нашудааст. танҳо дар доираи оила. дар сурате ки чунин қонуни вайнокунӣ мо ба кадом тарзу усул ошкор мекунем. ҳангоми бисёр шаҳрвандони мо дар тарабхона, ресторан бо иштироки зиёди шаҳрвандон баргузор мешавад. ҳангоми пурсиш гузарондани шаҳрвандон ки дар маърака кӣ иштирок кард, яъне берун аз доираи оила шахсоне ки муайян кардем, мо нисбати ва ё парвандаҳои вайнокунии маъмурӣ, яъне бо моддаи 481 қисми 2, яъне ин ҳамчун маъракаҳои манъшуда берун аз доираи оила баргузор мешавад. нисбати ино парвандаҳои маъмурӣ оғоз мекунем ва бо қарори суд нисбати ино ба андозаи 8640 сомонӣ ҷарима таъин карда мешавад. ҳаминро бояд қайд кунам ки баъд аз таҳрири нав қабул шуди қонуни мазкур дар қонунгузорӣ дар ягон мақомоти давлатӣ барои кам кардани ҷарима ё аз андозаи муайян кам кардани ҷарима ягон хел имтиёз пешбинӣ нашудааст. то қабули қонуни қаблӣ мақомоти суд ба дар сурати пешниҳод кардани маълумотнома дар бораи вазъи иҷтимоии шаҳрвандон ҷарима аз маблағи муқаррар шуда ба андозаи камтар таъин карда мешавад. мин баъд ҳамин имтиёз бардошта шудааст ва нисбати шахсоне ки ҳамин кирдорро содир мекунанд ҷаримаи таъин кардашударо ба бюҷети давлат пардохт мекунанд. муҳтарам раҳимзода хофиз дар кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон онҳое ки барои баргузории маъракаҳо хизмат мекунанд, монанди тарабхонаҳо, чойхонаи ошхонаҳо, масалан гурӯҳҳои масалан хофизон, барандаҳо ва мағозаҳои махсусе ки барои арӯсон иҷора метиҳанд сарули бо барои ҳаминҳо чӣ хел андозҳо пешбинӣ шудааст? дар кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст ки тамоми манбаъҳое ки тамоми даромадҳое ки аз манбаъҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст оварда мешаванд таҳти андозбандӣ қарор гирифта мешаванд. ба ҳамин монанд фаъолиятҳое ки дар самти гузарондани тӯи маъракаҳо ва чорабиниҳо хизмат мерасонанд. нафароне ки ҳунармандон ё ҳаваскороне ки дар ин маъракаҳо хизмат мекунанд, яъне сарояндагӣ мекунанд, навозандагӣ мекунанд, барандагӣ ва раққосӣ мекунанд, инҳо низ аз ҳамин манбаъҳои ҷумҳурии Тоҷикистон даромад ба даст меоранд, яъне ки аз дар натиҷаи ҳамин фаъолияти худ даромад ба даст меоранд ва зиндагӣ ва рӯзгори худро пеш мебаранд. дар ҳамин сурат кодекси андоз муқаррар намудааст ки ин гуна шахсон бояд дар мақомоти андоз ҳамчун андозхоранда ба хай гирифта шаванд. нуқтаҳое ки барои баргузории ҷашн маросимҳо хизмат мекунанд
اینها همچون شخصی حقوقی یعنی جمعیت کوتاه‌ترین همچون شخصی حقوقی در محکمات اندوز باید به قید گرفته شوند. در بعضی حالت‌ها شخصانی که به این سمت فعالیت مسئول هستند ناراضگی میکنن، مراجعت میکنن به محکمات اندوز که فعالیت اونها موسمی است و ما همین روزا شاهد هستیم که در شهر پنجگین در حقیقت توی معرکه ها موسمی است. مثلا از ماه یو اخیر ماه آغاز میگیرد تو من اکتبر تقریبا نمیخواد. من هم این رو مشاهده کردم و در حقیقت درست میگن. در این حالت میگن که ما باید که همچون فعالیت موسمی بقیدیم، ما پورا ماهی 12 ماهی پیدرپای سال رو فعالیت کردن نمیتونیم. متاسفانه ما با مراجعت اونها در سمت بقای گرفتن فعالیت موسمی شمخونه کردن نمیتونیم، چون طبق قراری 151 قرار مجموعه رسون تحت رقم 151 که از ماه سال 2023 شده است، در اونجا ترتیب فایده های اندازبندی سویکران انفرادی طبق شهادتنامه در خط فعالیت میکنن مقرر شده است. انمی مرکزهایی که برای توی معرکه و مراسم ها خدمت رسانی میکنن مساحت اینها البته در یک نقطه خوب نمیشه که یک چهاربینی که زیاده از 150 تا 300 نفر اشتراک بعض نقطه خوب نمیشه و مساحتی که اونها این خدمت رسانی انجام میدن زیاده از 100 متر کوادراتی تشکیل میده و علاوه این از 100 متر کوادراتی زیاد بودن مساحت خدمت رسانی این با قرار 151 مخالف است و باید همچون شخصی که بخیر گرفته شود. خب همین گونه نقطه ها در شهر پنجگین این در نظارت اندوز همگی 15 عدد بخیر گرفته شدند، یعنی 15 طرفخانه، آشخانه و مرکز لخشی هستند که با گذراندن توی معرکه مشغول هستند. خب در نوبت خود سرایندگان نیز عهده دارند که طبق ماده 34 کدکس اندوز همچون اندوزبانده بخیر گرفته شده عهده‌داری اندوزی خود رو اجرا کنند و سراینده ها اگر گروهی هوسمندان یا هوسکاران یا صنعتکاران میخواهند که یک گروهی زیاده از 3-4 نفره رو تشکیل دهند یا زیاده از اون تشکیل دهند، اونها باید همچون صاحبکار انفرادی در اساس شهادتنامه فعالیت کننده بخیر گرفته شوند. رحمزاده حافظ بعضی شهروندان میگویند که بعضی همین صاحب ملکانی طرفخانه ها از همین موسمی بودن معرکه ها زیاد بودن معرکه ها سوء استفاده نموده این مبلغ های اجاره رو خیلی بلند برداشتن. آیا همین صاحب ملکان از حساب این مبلغ ها با شما انداز میدن یا فقط در اساس همون مقررات قانون؟ اگر نقطه ای که در اونجا خدمت رسانی یعنی برای پیشبینی شده است برای برگزاری شورای از یک نفر شخص باشد و شخصی که این فعالیت رو عملی کردنی میخواهد و از شخص دومی یعنی از صاحب اجاره میگیرد، در این حالت صاحب ملک از همون مبلغ اجاره که با صاحب کار داده است تحت اندازبندی قانون 15% مبلغ اجاره تحت اندازبندی فراموش نمیشه، یعنی شخصی واقعی و شخصی حقوقی باشد یا صاحب کار انفرادی باشد که نقطه خود رو با اجاره با صاحب کار داده است از این مبلغ اجاره نوابسته از اون که چقدر مبلغ اونها با این هم در با موافقه آماده شرط بستند مبلغ اندازه عوض می‌سپارند و شخصی که فعالیت همین خدمت رسانی رو پیش می‌برد این در دایره همون نظام صادر کرده شده اندازه‌بندی وابسته از درآمد خود در نتیجه برگزاری معرفت رسمی اندازه خود را حساب پرداخت می‌کنند. در قانون مذکور شده است که مأموریت آشخانه طرفخانه عهده دارند که خدمت رسانی توی معرکه را با شهروندان در اساس شرطنامه خطی طرفها براه مانده هنگام برگزاری توی معرکه باید هم رعایت همون شماره دعوت شوند و وقتی برگزاری معرکه را حتما رعایت کنند. یعنی مبلغ باید ذکر شود، مبلغ باید حتما در شرطنامه قید شود، هم مبلغ هم شماره دعوت شوندگان و هم وقتی برگزاری معرکه. در صورتی که همین شرطنامه طرفها بسته نمی شود همچون قانون ویراکنی قید گرفته می شود. در صورتی که اگر از شماره مقرر شده زیاد دعوت شدن یا از وقتی مقرر شده زیادتر برگزار نمودن معرکه این هم همچون قانون ویراکنی به قید گرفته نسبتی رهبران همین آشخانه و تشکیلات که همچون شخص حقوقی به قید گرفته شدن به اندازه 108,000 تومان جریمه پیش بینی شده. از این رو هم از شهروندان و از رهبران
طرفخانه آشخانه خواهش کرده می شود که هنگامی برگزار نمودن توی ملکات در همین آشخانه طرفخانه حتما باید شرطنامه دو طرفه بسته شود. غفور امین چون اشما خوش میکردم که درباره رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در حالتهای جنازه، دفن با ارواح میت فاتحه خواندن چه خیلی تدبیرها امسال عملی شد؟ آیا برای مردم سبکی ها پیش بینی شده است؟ خود جان باید شروع کنیم برای شبی که برای همه ما معلوم است تصمیم این سال 2007 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم خب به امضا رسیدگی بود و سال 2024 این قانون در تحریر نو درباره تنظیم جشن مراسم به امضا رسید. این بسیار قانونی بود که هم از نگاه فرهنگ اسلامی، هم از نگاه گفته خداوند و رسول و گفته علمای اسلام و تنها سبکی برای مردم بود و هست و اینچنین مشاهده می شود که بعد از قبول کردن خب این قانون در بین مردم خیلی سبکی ها مشاهده می شود که با رعایت این قانون اقتصادیات مردم و به هر گونه اسرافکاری های اجباری و مسابقوی که داشتن دست کشیدن و تأثیراتش به این شد که امروز اقتصادیاتشون در دست خودشون غنی، خانه های خوب ساخته ایستادن، زندگی خوب گوارا. البته جشن و مراسم دینی همچنین خیلی مشکل بود تا با امضا رسیدن این قانون آشی سری تخته میکردن، هر بیگوی جمعه دوشنبه آش میکردن، چیل و آش میدادن، باز در بعض جاها 52 میکردن، در بعض جاها 6 ماه آش میدادن، سال میدادن. همه این چیزها از بین رفت در برابر با مردم فهمانیدن از نگاهی اسلام که تمامی گفتی خداوند، گفتی پیغمبر ما، گفتی علمای اسلام، گفتی نیاگان ما شما شاعرها میگویند که با دخل و خرج خیش هر دم نظر کن، چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. همچنین در قرآن آمده که در چند سوره ها اسرافکارها برادران شیطان هستند. بنابراین همین چیزها را در نظر گرفته این روزها همین آش کردن و ضیافت کردن و این چیزها از بین برگذشته شد و با تشبث رئیس تنظیم و دو ملاها خادمان دین در معاوضه هایی که در نماز جمعه شد در بین مردم خوب فهماندگی برقرار شد که امروز فاتحه تنها 3 روز برقرار شده است و بیگوی جمعه دوشنبه با فاتحه نمیروند. این خوب است، این بسیار سبکی است. برای اینکه خود اسلام سبکی رو آورده است، این مردم خودشون مشکل رو برای خودشون ایجاد میکنن. همین طلبات در همه جا رعایت میشود. میگن که در بعضی دیها ها میگن مردم تا 40 روزه میان بسته دری دروازه ها میشینن. میشود در بعضی دیها ها که با شاید که انسان ها به گوششان نرسیده باشه یا که شاید بی‌پروا باشن، اعتبار نمیدن و این مشکلی نه فقط برای اونها هست. ببینید که تمثیل میدونه. امروز اکثر مردم ما در مهاجرت هستند برای دریافت نفقه اهل و عیالشون یا اینکه بیمار میشوند، چند مدت بیمار میشن، بعد از اون فوت میشوند، میمیرن. اون رو انجام ببینید که چقدر خراجات در اگر در مهاجرت بود برای آوردنش خراجات زیاد بود و اگر بیمار بود چقدر اون رو برای معالجه با بالای این اینقدر خراجات های سنگین. البته این برای مردم خیلی سبکی و خوبی است. اما چیزی که شما ذکر کرده اصلی همین شریعت و گفتگی همین که اصلش همون جنازه و رفتن در کار. همین جنازه خواندن کفایه، دیگر فاتحه به نروند. کدام چیزی جنازه به اشتراک نکردگی باشه دیگر میتونه که یک بار فاتحه رو یک بار رو 3 روز شرط شرط نیست. همینجا وابسته تا حتی بعض کتاب‌های فتوا گفته است که شرط نه خوانش برفتن.
در هم بله. میشه پاسپورت واخورده اظهاری همدردی کنن کفایه دعای فاتحه خونی خودش هم کنن میشه. خورم جان وابسته به همین جنازه من به همین شما سوال دارم. در پنجکین دو تا آرامگاه هستن. بله. بعضی روزا در همین آرامگاه ها 2 بار 3 بار جنازه تشکیل میکنن. آیا همین ممکنه که آینده با همون وای اهل اویله ها یک مشورت کرده همین جنازه ها در یک بار گردانده شود؟ در همین مملکت های اسلامی شما بودید همه بودن یک در یک مسجد بعد نماز 10 15 تا 20 تا تابوت میبیارن یک تا آیت کرا برده دفن میکنن. برای اینکه امروز همه مردم بسیار سرسام میشوند. ساعت 10 یک بار میروند، ساعت 11 با یک بار میروند، با ساعت 2 یک بار دیگه میروند. آینده همین ممکن می مثلا با بخش تنظیم یک با مردم مشورت کرده همین یک بند تنظیم در آورده ممکن که همین برای مردم هم میبخشید. بسیار در امروز وسایل نقلیات شخصی ندارن، بسیار کلانسالان به عوض پیاده میروند، عذاب میکشند. آیا همین متحد کرده با همین صاحبان مایل گفتگو کرده یک جا کردن امکانات هست؟ البته ما این رو در آینده نیم در عین زمان البته در عمل تصدیق کرده هستیم و عمل کرده شدیم با همون سرداری قبرستانی که حاجی نسیم هستند. هم قبرستان سربایه سرمنزل کتی. هر دوشون که مصلحت دادن پیشکی ایوانی همون قبر رو کندنش توصیه دادیم. دو سه توصیه تایید کردم و خاطر اینکه انا یک روز مثلا 4 تا جنازه میشه 3 تا جنازه میشه تمام روز مردم در اون روز جنازه خونه نمیتونن ساعتش رو در یک وای چندی مرتبه کردیم. البته فهموندن اول با مشکلات میشه وقتی از اون که همین خیلی آهسته میشود. میخوام واقعا بود که بله وقتی که کمیز آهن میمیره توبوت میبرش که آدم نبود. بله رئیس محل ما مریجان میگن که دنیا معرفی ثواب و توبوت برداشتن فهمونیم ما با خلاصه مونده که ماشین کلی میبریم. امروز همه قبول کردیم ماشین کلی میبرن سبکی است. این هم ما تقویت کردیم در عمل. فقط بعضی مشاهده میشود که از روسیه از مهاجرت جسد دل میآید یا بعضی واقعی دیگر که همین میشه لیکن همش در یک ساعت وابسته به برگزار نمودنی مراسم دفن و عزاداری در قانون مراسم جنازه به محدودیت شماره دعوت شوندگان گذرانده میشه. یکم محدودیت پیش بینی نشده. در قانون نو در تاریخ نو قبول شده 3 معرکه مراسمی همین موندگی 3 چیل و سال به دادن طعام و ذبح چاروا. در مراسم دفن عزاداری تشکیل اوشی سری تخته دوشنبهگی جمعگی 26 ماهگی دادن خیرات دادن پول و اشیاء دیگر به استثنای حق خدمت قبرکن دیگه همش منع کرده شده. در هنگام برگزار نمودن همین معرکه یعنی همون اگر همین 3 معرکه که 3 و 40 انا سال با ذبح چاروا دادن طعام اگر شهروندان برگزار نماید این همچون قانون کنی با قید گرفته می شود. این همچون معرکه منع شده. برای گذراندن چنین معرکه یعنی رعایت نکردن مراسم دفن عزاداری طبق قانون با شخصان واقعی با اندازه 8640 سومانی جریمه تعیین کرده می شود. از این رو باید شهروندان طلبات همین قانون را وقتی برگزار نمودن مراسم دفن عزاداری باید حتما رعایت کنند. خراجات عموم با نگاه کنیم مثلا در 8 ماه سال 2024 13 میلیون و 750 هزار سومانی خراجات توی مراسم ها به قید گرفته شده است و این رقم در 8 ماه سال 2025 12 میلیون و 566 هزار سومانی رو نشان میدهد. یعنی در همین جا قریب که به فایده اهالی 1 میلیون و 200 هزار سومانی مبلغ صرف گردیده است. این چنین به قید میرسد از روی ثبوت ها که گذراندن معرکه 40 و سال نیز خیلی سال کم شده است و از فرصت استفاده برده از مردم از شهروندان شهر پنجکین احترامانه خواهش می‌نمایم که من بعد نیز اوید و طلبات قطعی قانون دقت جدی داده شود زیرا ما باید که در حقیقت خراجات بیهوده را از بهرش گذاریم برای تامین روزگار برای مهیا نمودن زندگی خوب به خاطر فرزندان آینده درخشان آنها دقت جدی دیم. یعنی
аз хароҷоти беҳуда пинҳонкориҳо даст кашидан лозим аст, зеро дар маҷмӯъ ин қонун барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронда шудааст. Ташаккур муҳтарам Мурош Шурзода. Ман ба муҳтарам Искандар Раҳматзода, прокурори шаҳри Панҷакен, бори дигар аз номи ҳайати иҷодии Садо ва Симо ташаккур мегӯям, ки соли дуюм аст ин барномаи маърифати ҳуқуқиро омода кардан. Ин барнома пайваста тавассути ҳам Садо ҳам Симо пахш мешавад. Вале ман аз шумо ҳамчун сарпарвази соҳаи идеология хоҳиш мекардам, ки дар оянда тавассути расонаҳои хабарӣ, радио, телевизион, рӯзномаҳо ҳай масъалаҳо бештар ба мардум пешниҳод шавад. Дуруст гуфтем, баъзе дар деҳоти дурдаст мардум оддитар ин чизро дарк намекунанд. дар он ҷо ҳам корҳои тарғиботӣ ҳам ба талаботи рӯз ҷавоб намедиҳад, балки дар ҳамин воситаҳои ахбори умма ба мардум дастрас кунем, ки онҳо бо ҳамин қонун шинос шаванд. Онҳо фаҳманд, ки фалон одам аз рӯи қонуншиканӣ фалон қадар ҷарима супоридааст. мумкин ки ҳамин воситаҳо ки мо камтар барои мардум таъсир гузорем. бинандаҳои азизу арҷманд, ман ба ҳамаи онҳое ки дар барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ иштирок карданд арзи сипос мекунам. воқеан як барномаи пурмуҳтаво буд. ба ҳамаи саволҳои мо, шарҳу изоҳи қонунҳо муҳтарам намояндагони масъуле ки инҷо иштирок доштанд ҷавобҳои мушаххас доданд, пешниҳодҳои ҷолибро барои шумо матраҳ карданд. ман умед мекунам ки роҳбарон, махсусан раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, шаҳрвандони муҳтарами Панҷакенти Бостон дар самти татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи хешро мегузоранд. ҳадафи асосии ин қонун пешгирӣ аз зиёдаравӣ, хароҷотҳое ки барои ҳамон хонавода хеле калон аст, эҳтиром гузоштан ба анъанаҳои миллии тоҷикӣ ва фароҳам овардани шароитҳои хеле хуб барои домоду арӯс мебошад. ба ҳаматон ташаккур. то барномаҳои навбатии маърифати ҳуқуқӣ саломату сарбаланд бошед.